तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ज्ञान 77 और ज्ञान 78 एका संगे में आलोचना करछंती। ज्ञान 77 लिखाई प्रभु लिखुचंदी मनुष्यर प्रतिभा एक सैद्धांतिक पद्धतिर आविष्कार करे। साधारण योग्यता ताहाकु एक छांचरे नहीं पकाई दिए एवं ताहा पुनर्बार एक नूतन प्रतिभार हाथ विलय लगे। अवसर ग्रहण करिथिबा सैन्य मानक द्वारा परिचालित एक सेनाबाहिनी प्रकृत में अनेक विपदर सम्मुखीन हुए कारण स्वयं ईश्वर हुए तो अपर पक्षरे नेपोलियन को नियुक्त करी पठाई थांते। ज्ञान 78 प्रभु लिखुचंदी ज्ञान आम भितर सद्य होई रहिथिबा पर्यंत प्रकृत में अजय होई रही थाए। ज्ञान पुरातन होई गले ताहार गुणटी मध्य लुप्त होई जाए कारण ईश्वर सर्वदा ही अग्रगति करिवारे लागि थांते। वर्तमान आमे जो कथा आलोचना करुथिले तार वर्तमान विस्तारित रूप एई सूत्र रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे कहउचंती जे मनुष्य जो सैद्धांतिक पद्धति आविष्कार करे ताकू से गोटे छांचरे सबले पकई दिए सेठी सबले कौन हुए ना असुविधा हुए। जेतेबेले जो एइटा ही सत्य जेमति कहले छांचरे पकई देले कौन हुए ताहा नूतन प्रतिभार आउ आसेन। किंतु एइटा को लोक भिन्न अर्थ रे नियंती। लोक भावंती कौन ताहले डिसिप्लिन नामक किछि अर्थ नै। एठी से कथा कुआ जावन। एठी कुआ होची देखो आउ थरे कहूची लोक केमति आकु मिस इंटरप्रिट करन। एठी कुआ हला तुमे जो पद्धति आविष्कार करूछ जो सिद्धांत आवश्यक जो नूतन सैद्धांतिक गोटे रे उपनीत हेलो तापरे ताकू छांचरे पकई देकी तमे कहूछ एई भली भावरे ही कर। मन करे जो कौन गोटे जिनस सजाड़ीबा कथा कुआ होय मु जो भली भावरे सजेइली सेटा सुंदर देखा गला तापर के ना एई भली ही सजाओ कने एइटा ही सुंदर देखा दिबो आउ किछि सुंदर देखा दिबो नाही सेतेबेले सेटा प्रॉब्लम होय। तेणु कौन है ना तापर नूतन गोटे क्रिएटिविटी किसी आसबनी आ सृजनशीलता कौन आसो मु कहली एमती 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 ही सजा एति ही होता ना आ भीतर किछि नाही ताले एठी कौन है ना तापरे जे एइटा ही सुंदर सेतिक रे सीमित रही गला आउ एमती एमती हेकी हबो सेमती सेमती हेकी हबो ताको आउ करिबा पे एवं सुजोग पाइले। एइटा जेमती कार्य क्षेत्र रे कुआ होची आकु लोक मिस इंटरप्रिट करन केतबेले ना संगठन रे से माने कौन करती कहती जे ना ना यही धारा ही ठीक आ व्यतिरेक किसी कर जदि कल ताहले तुम्हें बड़ा सब तो भूल कल मु जहाँ कहूँ सेटा ही ठीक ये भाव में अनेक जिनस कौन करती परंपरा रे परिणत कर दिखती पूर्व भी कहते। तापर कहते अवसर ग्रहण करथिबा सैन्य मानक द्वारा परिचालित एक सेनाबाहिनी प्रकृति अनेक विपदर सम्मुखीन हुए कारण स्वयं ईश्वर हुए तो
ଅପର ପକ୍ଷରେ ନେପୋଲିୟନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ପଠାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପୁରାତନ ହେଇଗଲେ ତାର ଗୁଣଟି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ, ନୂତନ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ହବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରେରଣା ବା ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସେ ଏବଂ ଆମର ବୋଧଭୂମିକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦିଏ। ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗ ସତେ ଯେପରି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସକାଶେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ, କାରଣ ତାହା ସେତେବେଳେ ସିଧା ସେହି ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଜ୍ଞାନର ରାଜ୍ୟରୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ଉପଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ତୁମକୁ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ କରେ ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ୟ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିଥାଅ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବି ଆଉ ସେହି ଆଲୋକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାର, ତେବେ ଆପଣାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ ତାହା ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିନିଏ। ଏଇଟା ବୁଝି ହଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କଥା ହବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଆଗମନ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସକାଶେ, ଖୁବ ବେଶୀ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଲାଗି ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସବୁ କିଛି ଆପଣାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାପରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଟି ସହିତ ଆପଣାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ ସତ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରର ରୂପ ଦେଇ ରଖିଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସତେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହା ପାଖରେ ଆଦୌ ସେହି ପ୍ରେରକ ଶକ୍ତିଟି ମହଜୁଦ ନଥାଏ ଯାହାକି ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଏହି ଆଲୋକଟିର ପ୍ରତିରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହି ସୂତ୍ରଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସତତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାହା ସେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା କେବଳ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ ଏବଂ ଅତୁଳ ଶକ୍ତିମତା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମଝିରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହେ ଏବଂ ତା ବେଶୀ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରୁ କିଛି ଆସି ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଖରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ବାହାରର ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ରହିଯାଉ, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ, ସେ ପୁଣି ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଯାବତୀୟ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ବି ରହିଛି ତା ସହିତ ପୁଣି ମିଶିଯାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ତାହା ପୁଣି ନୂତନ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦଉଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରୁଛ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା ସିଏ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଗରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସେହି ସତ୍ୟ ବର୍ଷନ ସହିତ ହୁଏତ କେତେ ନା କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗରେ ହିଁ ଧାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆସିଥିଲା, ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବରାହ ଅବତାର ଏଇଭଳି ହେଇ ହେଇ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ହିସାବରେ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫରକ। ପରଶୁରାମରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି 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 ହାଣି ହାଣି ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯଦିଓ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିପାତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କଲେ। ପରଶୁରାମ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି କଣ ହିଂସ୍ରତା ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ଖେଳେଇବା ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ହିଂସ୍ରମୁଖୀ ହେଲା ଭଳି ହତ୍ୟା କରି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିଲେ ଯିଏ କି ଶାନ୍ତ ନୀରବ ପୁରା ନୀତିଗତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିଲେ ଯିଏ କି ପୁରା ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ। ଯଦିଓ ମୂଳତଃ ବା ଉତ୍ସତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିୟମ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୂଟ କପଟ କରି 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 ସେ ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅତି ମାନେ ନମ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତି ଭାରି ନଟଖଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ। ଛୋଟ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆ ତା ବାଡିରୁ ଏଟା କାଢି ଆଣେ ସେଟା ନେଇ ଆସେ, କାହା ଘରୁ ଲବଣୀ ଆଣିଲେଣି ତ କାହା ଗଛରୁ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଖାଇଲେଣି। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଆସି ସେ ଖାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୁଇଟା ପୁରା ଫରକ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଆକ୍ଷରିକ ଉଦାହରଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାରରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିଲେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟାକୁ ଧରିକିରି ଜାବୁଡି ଧରିକିରି ତାକୁ କହିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ, ତାହା କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ପଛେଇ ଗଲ, ବହୁତ ଆଗକୁ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇସାରିଥିବ। ହଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଯେ ଜଣେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହି ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରେ। ମାତ୍ର ସିଏ ସତେ ଯେପରି ତାହାକୁ ସତତ ଅଜାଡି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରାର ସହିତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ହୁଏତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଢାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ସତତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ। ଏଠି ସତତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅର୍ଥ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନିମ୍ନରୁ ବି ଆସିବ ପ୍ରେରଣା, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ରହିବ। ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମର କଣ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଇନାହିଁ ଯେ ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦପ 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 ହେଇ ଜଳୁଥିବ, ତୁମ ଆଖିକି ଝଲସେଇ ଦଉଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ 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 ଏଇ ଅନୁଭୂତି ବି କେତେ ଜଣ ପାଖରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ପୁରା ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାପରେ ଏମିତି ବି କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଯେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ପୁରା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଦପ ଦପ ହଉଛି। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତୁମର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସିନି? ହଁ, ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ତାର ଏକ ତର୍ଜମା କରିଦିଅ। ହଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଡଟ ଡଟ କହୁଛି ମାନେ ରହିଲା କଥା ଗୁଡା ନାହିଁ, ଅମକ ଅମକ ବୋଲି କୁହ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା କରିଥାଅ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ବିଚାର କରୁଛି ନା ଆଉ କେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର ବିଚାର କରୁଛି। ତାହା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା କରିଥାଅ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୀପ୍ତି ନଥାଏ, ଜୀବନ ନଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରୂପେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ
ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁ କିଛିକୁ ସେହି ଆଲୋକର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଂଗଠିତ କରିଦେଇଯାଏ। ତାହା ଆଦୌ ଦୀର୍ଘ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ରହେ, ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି କେବେ ହେଲେ ରହେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଗତିବେଗରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇତ୍ୟବସରେ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଉତ୍ସଟି ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିଯିବା। ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ସବୁବେଳେ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କିଛି ପାଠ ପଢିଲେ ନାହିଁ, ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବ ନା, ସମୟ କଣ ରହିବ, ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତମେ କଣ ହବ, ପଛେଇ ଯିବନି। ତମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଇଲ, କ୍ଲାସ 1 ରେ ପଢୁଥିଲ, କିଛି ଶିଖିଗଲ, ହଁ ବହୁତ ଶିଖିଗଲି ଆଉ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, 2 କ୍ଲାସ ଗଲେ ନାହିଁ, କିଛି କଲେ ନାହିଁ। 2 କ୍ଲାସ ଗଲା, 3 କ୍ଲାସ ଗଲା, 4 କ୍ଲାସ ଗଲା, 5 କ୍ଲାସ ଗଲାଣି, ଆପଣ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହାସିଲ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେତେ ଲାଜ ମାଡିବନି? କାହିଁକିନା ବାହାରେ କେତେ ନୂଆ କଥା କଥା ହେଇଥିବ, କିଛି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଦଶମ ପିଲାଟିଏ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପଢୁଥିଲା, ସେ ଦଶମରେ ପଢିକି, ଦଶମ ପଢୁଛି, ସେ ଆସିକି ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ତାଳରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବୁ। ବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ତ ମନର ଭୂମିରେ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ଜଡ ଏବଂ ଏ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମନର ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଡରେ, ମାନେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କଣ, ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ? ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଏହା କଣ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ? ବା କହି ନାଇଁ, ମୁଁ ସେପରି ଭାବୁନାହିଁ। ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଡ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କାମ ହବ, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ମାନେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନଟି ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆସୁଥିବ, ଜ୍ଞାନ ସମାନ କେବଳ ରୂପାୟନ ନବା ପାଇଁ ମନରେ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେମିତି କଣ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାଣରେ କଣ ସେମିତି ହବ? ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଜଡକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେ କୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଡକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଜାଣିହବ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମାନି ରହିବ। ତାପରେ ବଢିଆ କଥା ହେଲା, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାର ଯୋଉଠି, ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ ଏକ ପ୍ରଭାବ, ସତ ଏକ ଅଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡିବ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ବୋଲି ମନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କର ସଂଗଠନ ଉପରେ ସେଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏଇଟା ନିରବ ମନରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ଭବ ହବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନଥିବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ସେଗୁଡିକର କୌଣସି ଆଗମନ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିବେନି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଏହି ଶାନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଓ ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ତାହା କଦାପି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିନଥିବ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅଥଚ ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥିବ। ସ୍ଥିର ଅଥଚ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ। ସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ।
ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଅନୁଭବଟି ହେବା ଦ୍ଵାରା ତାହା କ୍ରମେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୀରବତା ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ କି କୌଣସି ଜୀବନ ନଥାଏ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୀରବତା ଯାହାକି ମନକୁ ନୀରବ ରଖିଥାଏ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭେଦ ରହିଛି। ଏହାର ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସବୁ ଅନୁଭୂତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ସତତ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହୁଛି ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଣାମ, ଶରୀର କ୍ରିୟା ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ପରିଣାମ ଘଟିଥାଏ। ଶରୀରାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଭୃତିର କ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବ। ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଉପରେ କୌଣସି ପରିଣାମ ସମ୍ଭବ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘଟିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଧାନତଃ ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ସମ୍ମୋହନକାରୀ ଧାରଣା ରହିଥାଏ, ନୁହେଁ? ତାହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦିଶୁଥାଏ, ଆଲୋକମୟ, କୋମଳତା ଯୁକ୍ତ, ନମନୀୟ, ଯାହାକୁ କି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିବ। ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ଅସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଏଇଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମୋଟେ ଅଧିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ବାହ୍ୟ ରୂପଟିର କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଆଗରୁ ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ ଘଟିବ। ଏଠି ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା